Okay. So, the screen കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, റിപ്ലൈ താ. റൈസ, ശ്രീഷ്മ, നിതിൻ, സാരംഗ്, സംഗീത്. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. സാധാരണ സ്റ്റൈലസ് എഴുതുന്നവർ എഴുതിയിട്ടൊന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പവറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Okay, so now we will move on to the next topic that we have discussed in last class, that is LR passing. So we have already discussed about this LR passing. So LR passing is most efficient method of bottom-up passing, which can be used to pass larger class of context-free grammar. So in order to pass the context-free grammar, we will use it, and this LR passing, there are three types of LR passing. What is this LR of K? What is the explanation, or what is the expansion of this L and R? L is for left to right scanning of the input symbol, and R is for constructing a rightmost derivation in intervals, and K is the number of input symbol or look ahead that are used for making the passing decision. Right? So in the case of, there are mainly three types of LR passing. They are SLR, CLR, and LALR. So below this you can see a schematic diagram of representing the LR passer. Which are the main components present here, or we can call it as requirements of LR passer. Which are the main requirements of LR passer? You can see mainly four requirements, right? Which are they? An input buffer, stack, parsing table, and a parsing program, right? ഇവിടെ ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസ് കാണുന്നു? See this? Requirements are like input buffer is there, stack is there. These are the two important requirements. Another requirement is like passing table and a LR passing program. Now we will see each one in detail. It already we discussed it. Input buffer എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? Which is storing the input A1, A2, etc. AN, and the input end of the input is marked by a dollar symbol. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Normally passing table reads the character from an input buffer one at a time, and while reading this input, in order to mark the end of the input, what we are using, we will use a dollar symbol. Normally dollar is used for marking the end. Okay, and next is stack. Stack എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? The parsing program uses see this? A parsing program uses a stack to store string of the form S0, X1, S0, X1, S1, X2, F2, X3, like that. That means here it is to store the stack symbol as well as the state symbol. Stack symbol ne represent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് S എന്നും സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിളിനെ എക്സ് എന്നും സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിളിനെ എസ് എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേർ എസ് എം ഈസ് ഓൺ ദ ടോപ്പ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ ഏതാ വരിക? ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെയാണ് ടോപ്പ് വരിക, right? SM. So we will use SM is on the top, and here XI is the grammar symbol and SI is the state symbol. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ S0, X1 ഉണ്ട്. ഈ S0 എന്ന് കാണിക്കുന്നത് എന്താ? Which is used to represent in which state it is, and XI is a grammar symbol
or context-free grammar. And each state symbol summarizes the information contained in the stack below it. So combination of state symbol on the stack top and current input symbol are used to index the passing table and to determine the shift reduce passing decision. Which decision we have to take is based on that. Okay. ഇനി പാസിംഗ് ടേബിളിൽ രണ്ട് മെയിൻ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Means it is for an LR passing which is having two actions, which are the action and go to. These are the main actions. So here consists of two parts. One is passing action function, and a go to function, right? So here in passing action function, the action function takes as argument a state I and a terminal A. ഇവിടെ രണ്ട് സിംബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഐയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ സിംബൽ എയും, ഓർ ഡോളർ, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് മാർക്കറിന്റെ എൻഡ് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഡോളർ വരും. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു സിംബിൾസ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ ആണോ? ഹലോ, അന്നക്ക, അഖിൽ, അജ്മൽ, കീർത്തന, പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണ്ട? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ പാസിംഗ് ടേബിൾ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ആക്ഷൻസ്. വൺ ഇസ് പാസിംഗ് ആക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഗോ ടു ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ആക്ഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ദ ഫംഗ്ഷൻ ടേക്സ് എസ് ആർഗ്യുമെന്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ആൻഡ് എ ടെർമിനൽ എ. അതിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും. നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന ആക്ഷൻ ഐ കൊമ എ. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് എ ഈസ് ദ ടെർമിനൽ. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഐ കൊമ എ ക്യാൻ ഹാവ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ഫോം. ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ പറയുന്ന നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആവാം. ഐദർ ദ ആക്ഷൻ മേ ബി ഷിഫ്റ്റ് where j is a state, or it may be a reduce, we are reducing a to beta, അല്ലെങ്കിൽ accept, അല്ലെങ്കിൽ error. ഈ നാല് ഫംഗ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക ഈ ആക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ. സോ ഫംഗ്ഷൻ ടേക്സ് ആർഗ്യുമെന്റ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ആൻഡ് എ ടെർമിനൽ സിംബൽ എ. Okay, or it will contain state I and a dollar, which is the end input marker. Here value of action can have four forms. Either it may be shift action, or reduce action, or accept and error. So these are the possible four actions present here. Okay, now next is what is the next operation? നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ എന്താ? ഗോ ടു. ഷിഫ്റ്റ്, റെഡ്യൂസ്, അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് എറർ ആണ് ആക്ഷനിൽ വരിക. ഗോ ടു ആണെങ്കിലോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ DFA. Okay, now I will move on to it. So for a go to, this function takes a state and a grammar symbol as arguments and produces state. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഗോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ വിൽ ടേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഒരു ഗ്രാമർ സിമ്പിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ DFAയിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ 0. നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ DFA എഴുതുക? DFA upon the state 0 and visiting A, it will go to 2 എന്നല്ലേ പറയാം. അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ DFA വരക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു DFA ആണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോൾ DFA വരക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര്. upon visiting the symbol A, it is going to visit 1. അല്ലെങ്കിൽ upon visiting B, it is going to final stage. ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുക. അതേപോലെ ഇവിടെയും this function takes a state and a grammar symbol as argument
and produce another state. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം DSL എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എടുക്കുക? 0, A ഏതിലേക്ക് പോകും? Will go to the second stage. 0, B will go to the third stage, the final stage. നമ്മൾ എഴുതുക അതുപോലെ. So here also in goto function, the function takes a grammar symbol and go to also map the state I and a non-terminal A to state J. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി how the passing program will work? പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷനുമായി ഗോ ടു ആയി, അതിനാണ് പാസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, രണ്ട് ആക്ഷൻസ് എന്നാണ്. ഇനി പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് SM, the state currently on top of the stack, and AI, the current input. അപ്പോൾ പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സിമ്പിൾ വേണമല്ലോ, ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റും ഒന്ന് കറണ്ട് ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ. സോ വി വിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദ സിമ്പിൾ ഇസ് കൺസിഡർ ദ പാസിംഗ് ടേബിൾ എൻട്രി ഫോർ ആക്ഷൻ SM, AI. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാസിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് SM ഉം AI ഉം. അതിൽ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉള്ളത്. അതിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് വേർ S is a state reduced by a grammar production A derives P, or you have to follow accept, error, reduce. ഇതിലേതും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? The function goto takes a state and a grammar symbol as argument and produces state. So a configuration LR parser is a pair whose first component is a stack content and second component is a remaining input. അപ്പോൾ ഇവിടെ S0 എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, X1, X2, X3 എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു റിമൈനിങ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്. So the next move of the parser is determined by reading AI, the input symbol, current input symbol, and SM, the state on the stack. സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ SM ഉം കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിളും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ത് ആക്ഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ ഇപ്പം A ആണ് കാണുന്നത്, A കാണും പ്ലസ് സിമ്പിളും ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം? ഓപ്പറേറ്റഡ് പ്രിസിഡൻസ് പാസറിന്റെ കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആണോ റെഡ്യൂസ് ആണോ ഒക്കെ. അപ്പോൺ വിസിറ്റിംഗ് A, വാട്ട് ആക്ഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഡൺ? റെഡ്യൂസ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ചില സമയത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ആക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ഇഫ് ആക്ഷൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്, ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഇഫ് ആക്ഷൻ SM, A equal to reduce A, then the parser execute a reduce movement entering into the configuration like this. അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു റെഡ്യൂസ് മൂവ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ റെഡ്യൂസിങ് ചെയ്യുക? തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താ? S0 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട്, X1, S1, X2, S2 ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ എന്ത് ആക്ഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കും. നിങ്ങൾ അൽഗോരിതം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇതിലിപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക അൽഗോരിതം മാത്രം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാതെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അൽഗോരിതം കൂടെ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വിഷ്ണു, സാരംഗ്, സഹല, റോഷൻ, so we will perform an action. If it is reduce action, the symbols of the grammar symbol exposing the state, the parser then pushed both A on the left side production.
and after that, after all reduction is performed, the action sum of A is equal to accept anengil, we will consider this as completed action. Now we will see a problem and you will be able to understand it more. Okay. Okay. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ആൻ SLR പാസിംഗ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ SLR പാസിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിമ്പിൾ LRനാണ് നമ്മൾ SLR എന്ന് പറയാം. ഈ S സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾ എല്ലാവരും പിന്നെ സെയിം തന്നെ, ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് സ്കാനിങ്, റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഇൻ റിവേഴ്സ് ആണ് ഈ SLR എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ LR പാസിംഗ്. So in simple LR passing, the first thing we have to do is like we have to generate an LR0 item. And the LR0 item in the LR passer using a SLR passing table, we will call it as SLR passer. A grammar for which an SLR passer can be constructed is an SLR grammar. SLR passer generate in a grammar നമ്മൾ SLR grammar എന്ന് പറയും. SLR എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സിമ്പിൾ LR നാണ് നമ്മൾ SLR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ SLR ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? an LR0 item of a grammar G is a production of G with a dot at the some position of the right side. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാമറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? LR0 ഐറ്റം എന്ന് പറയാ. സീരീസ് A derives dot ABB, A derives A dot BB. ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡോട്ട് ഇടാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇതിന്റെ LR0 ഐറ്റം എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമർ എഴുതാം. S derives A. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ LR0 ഐറ്റം എങ്ങനെയാ വരിക? ഏതൊക്കെ ഇതിന്റെ പോസിബിൾ LR0 ഐറ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഡോട്ട്, അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇവിടെ വരും. A അതൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ A ഡോട്ട് A, അല്ലെങ്കിലോ A ഡോട്ട് A ഡോട്ട് A കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? LR0 ഐറ്റം എന്ന് പറയുക. എനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗ്രാമർ വിത്ത് എ ഡോട്ട് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, we will call it as LR0 item. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാമറിന്റെ SLR പാസിംഗ് ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, അതിന്റെ ഓഗ്മെന്റഡ് ഗ്രാമർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള LR0 ഐറ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളെങ്ങനെയാ അപ്പോൾ ഓഗ്മെന്റഡ് ഗ്രാമറും കണ്ടുപിടിക്കണം, LR0 ഐറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം. LR0 ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ LR0 ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗ്രാമർ G is a production of G with a dot at the some position of the right side. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമറിൽ ഇവിടെ ഡോട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട്, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. ഈ സെയിം ഡോട്ട് തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡ് വരെ വരാം. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? LR0 ഐറ്റം എന്ന് പറയാം. എ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾ A derives epsilon yield only one item A dot. epsilon ആണെങ്കിൽ A dot എന്ന് മാത്രമേ വരൂ. ഓക്കെ, സോ an item show how much of a production we have seen till the current position in the passing table. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയിന്റർ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഇൻപുട്ടിലും ഓരോ സിമ്പിളിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതേപോലെയുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ LR0 അതിൽ ഒരു ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഡോട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആദ്യം നോക്കി, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഏതാ? ഡോട്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ A എന്നുള്ളത്.
അതിനുശേഷം എ ഡോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബി ഐ, അതായത് ഈ ഡോട്ട് പൊസിഷൻ ഒരു പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത കേസിലോ അതൊരു പൊസിഷനും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത കേസിലോ അത് അടുത്തൊരു പൊസിഷനിലും കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിലേക്ക് അടുത്ത കേസിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊസിഷൻ ഇല്ല. ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സീറോ ഐറ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ എല്ലാ സീറോ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറയൂ. വാട്ട് ഈസ് എല്ലാ സീറോ ഐറ്റം? പറഞ്ഞേ. ആദർശ്, അത്തിൻ, നേഹ, സഹല, ഇജാസ്. ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് എല്ലാ സീറോ ഐറ്റം? എന്താണ് എല്ലാ സീറോ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ? ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? Anyone please respond. What is an എല്ലാ zero item? Tell me yaar. What is എല്ലാ zero item? ഹലോ മിസ്സേ, പവർ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും സർ. എന്റെ ഫോണിലാകെ 1% ചാർജ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റെക്കോർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. റെക്കോർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു.